ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। समस्तजन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम। आम केतोटी मंत्र पाठ करिया। प्रज्ञान सुप्रताने स्थिरचर निकर व्यापिभि व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपितिषणोद्भासितान् कामजन्यान् हित्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरवं मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि ब्रह्म यतन्नतोऽस्मि। ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतत् ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागृतस्थानवैस्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमपादः स्वप्नस्थानवन्तःप्रज्ञा सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः अभिव्यक्तभुक् तेजसो द्वितीयपादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तिस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो हि आनन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञः तृतीयपादः एष सर्वेश्वर सर्वज्ञ एष अन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यो हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारः प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारः अधिमात्रं पादामात्रा मात्रा च पादा अकारोकारमकार इति जागृतस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आप्तेर्वा आदिमत्वात् आप्नोति ह वै सर्वान् कामान् आदिश्च भवति य एवं वेद। स्वप्नस्थान तेजसौकार द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् वा उत्कर्षति हवा ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्या कुले अब्रह्मविद् भवति य एवं वेद। सुषुप्ते स्थान प्राज्ञः मकार तृतीया मात्रा मिते अपिते मिनोति हवा इदगं सर्वम् अपितिश्च भवति य एवं वेद। अमात्र चतुर्थः अव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः अद्वैतः एवमोङ्कारः आत्मैव संविशति आत्मना आत्मानं य एवं वेद इति माण्डुक्योपनिषद। हरि ओम हरि ओम। आम तो निजर परिचय पाइबा पई
चेष्टा करुछंती आमे कौन ना पढ़ी आगु विचार करथिले जे प्रथम मंत्रटी होता ओंकार कौन बोली ओमिति तत् अक्षरम सर्वम पहले ओंकार कौन बोली ओंकारटा कि सर्व बोली कहला प्रथम मंत्र रे फिर कौन कहला ना सर्वम ही एतत् ब्रह्म एवं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद 1 नंबर और 2 नंबर मित्र सर्वम ही एतत् ब्रह्म एवं आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद आपण मैंने पेपर को रखु ये अयम आत्मा ब्रह्म कथा कहला आओ आत्मा हूँ सर्व बोली कहला कहले जे आत्मा को जानला से सर्व को जानला आत्मज्ञ हूँ सर्वज्ञ ये कथा कहला तापर 3 4 5 6 7 पर्यंत 7 नंबर मंत्र पर्यंत से आत्मा विषय कहला कौन सी आत्मार 4 पाद थाए जाग्रत जाग्रत गोटे अवस्था स्वप्न गोटे अवस्था सुसुप्ति गोटे अवस्था तुरीय गोटे चतुर्थ स्थिति बोले कह प्रकृति चतुर्थ स्थिति नुहे से पहुँचती तेणु एमती 3 ରୁ 7 नंबर मंत्र पर्यंत से आत्मा विषय आमर व्याख्या होउथिला गला काली आम पढ़ुले जे सेठी 18टी लक्षण रु अनेक गुड़िए हूँ कौन नेति नेति लक्षण अनेक गुड़िक नुहे बोली कहते प्रज्ञार 6टी स्थिति आम देखुले कहले अंत प्रज्ञ नुहे बहिप्रज्ञ नुहे उभयत प्रज्ञ नुहे प्रज्ञान घन व सुसुप्ति अवस्थार चेतना नुहे प्रज्ञम नुहे अप्रज्ञ माने विशेषज्ञ माने जे कि कहला जहाँ सर्वज्ञतार मूल लक्षण कहला प्रज्ञम बोली फिर अप्रज्ञ माने जड़ मूढ़ भाया रहा यहाँ गोटे चेतनार गोटे स्थिति ये 6टा जाक स्थिति को प्रज्ञार 6टा जाक स्थिति को ये मना कर दिया युड़ाक ये प्रज्ञार स्थिति प्रज्ञा कौन आत्मा कौन मुझे कहि आपको ये 6टा जाक नुहे आगुरी बहिष्प्रज्ञ अंतप्रज्ञ कथा कहते आमर वेदांत गोटे कथा हूँ कहले अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचभ्य गोटे कौन कथा कहती अध्यारोप अपवादाभ्याम कहले अध्यारोप माने कौन आगे आपण को कहीकि राज्य करा आपण जोटा भावुं आपण मन पसंदर कथा आगे कहीजु आम यहाँ ठीक ना हाँ आज्ञा यहाँ ठीक ना हाँ आज्ञा आपण एमती सबू कथा आम आपन को कहीजु तापर कौन कहबो ना आप जहाँ देखुं आपण कथा अनुसार आम पलैलु तापर गोटे स्तर में आम पलैबु जे कौन ना ए देख ये कथाटा असंभव तेणु कहले जिते उपनिषद आप पढ़ुं से सबुटे कौन गोटे सृष्टि प्रकरण पढ़ा हो तस्मात् एतस्मात् आकाशात् वायु वायुरग्नि अग्नि आप आप औषधय इन सब कह सृष्टिर प्रकरण सबुठे कहगला आपण आम देखला भाया सब कथा कहगला यहाँ अध्यारोप कहले कौन ना ताकू फिर कौन ना ताकू निषेध कर दिया पछरे कह तू जहाँ सब युड़ाक एत कथा पढ़लु एगुड़ा सब मिछ गुड़ा भूल पर एपलटा कौन ना छोट पिला पढ़ला बेले ठीक कहला ये एमती कौन ना सी अंतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ एमती कथा कहते सेगुड़ाक ये पछरे मना कर दिहला बोले अरे ये जो प्रज्ञा अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ ये चेतना प्रज्ञा भितर चेतना बाहर चेतना एटा कौन जिनस गोटे चेतना हूँ अखंड निर्विकार अनंत चेतना से चेतनार फिर भितर आ बाहर कौड़ आसला बोले सेटा तो अंतःकरण दृष्टि बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ उभयत प्रज्ञ एगुड़ा कथा कहूलु तोर अंतःकरण तोर मन दृष्टि कहूलु किंतु चेतना दृष्टि सेगुड़ा आत्मा दृष्टि सेगुड़ाक किसी तार डेफिनेशन नुहे एमती कथा कहला तेणु कहले कौन तोर जहाँ आसिली परिचय ये देखो नाही नाही करी ना 6टा जहाँ प्रज्ञार स्थिति कथा कहला अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम जहाँ को उपदेश कर एमती आउ 6टा कथा कहला
ବାରଟା କଥା ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏକାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାର ଏଇଠି ହେଲା କ'ଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ଏକାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସବୁ ବୃତ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ, ମୁଁ ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସବୁଠି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଳକ ଥିଲେ, ଯୁବକ ହେଲେ, ପ୍ରୌଢ଼ ହେଲେ, ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ବାଳକ ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯେ ବାଳକ ସହିତ ଯୁବକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଏକାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାର। ଏକାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାର ବୋଲେ ସବୁ ବୃତ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି, ତଥାପି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସମାନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତାକୁ କୁହାହେଉଛି ଏକାତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସାର। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ବୃତ୍ତି, ମନର ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଚାର ଆସୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆତ୍ମା, ସେଇଠି କୁହାହେଉଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି। ବୋଲେ ସେଇଠି ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଆଉ ନା ତ ଦେହ ସତ୍ୟ, ନା ତ ଘର ସତ୍ୟ, ନା କ'ଣ ସତ୍ୟ। ଏବେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଉପଶମ କହିଲେ ସେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏମିତି ଯେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରପଞ୍ଚ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ହେଇଯିବ। ପ୍ରପଞ୍ଚ ଉପଶମ ଶାନ୍ତମ। ଓହୋ, ଆତ୍ମସତ୍ତା ଏମିତି ଶାନ୍ତି ଯେ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଯେତେ ସଦ୍ଗୁଣ ସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ପଳେଇ ଆସିବ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, କହିଲେ କାମନାର ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବା। ଶାନ୍ତି ଆସିଲେ ଯେତେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କେବଳ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଏ ଶାନ୍ତିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆତ୍ମସତ୍ତା। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତମ ଶିବମ୍, ସେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯିବ ସେ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅଦ୍ୱୈତମ, ସେଇଠି ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ। ଦ୍ୱୈତ ନାହିଁ ମାନେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ ସେଠି। ଅଦ୍ୱୈତମ ଯେ କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏ ଦେଖିବା ବାଲାର ଦୋଷ। ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡିୱାଲିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ନା ତ ନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିବା ବାଲାର ଦୋଷ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ଅଦ୍ୱୈତମ। କୁହାହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ୟନ୍ତେ ସ ଆତ୍ମା। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ମନ୍ୟନ୍ତେ। କିଏ ମନ୍ୟନ୍ତେ? ଅଜ୍ଞାନୀନଃ ମନ୍ୟନ୍ତେ, ନ ଜ୍ଞାନୀନଃ न तो मन्यन्ते। ज्ञानी ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତିନି। वो लोग बोलते हैं ना, अज्ञानी लोग बोलते हैं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ପିଲାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ବହୁତ ଜାଣିବାର ଲାୟକ ଜିନିଷ। ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବାର ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି କଥା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟଟା କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ହେଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଜ୍ଞା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସବିଷୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଲାପଟପ୍ର ଜ୍ଞାନ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ଞା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବିଷୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଯଦି ଲାପଟପ୍ ନାହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାପଟପ୍ ଅଛି, ଲାପଟପ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲି? ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ। ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଅନ୍ୟଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମର ଏ ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀତି ମାତ୍ର। ଅନ୍ତଃକରଣର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, କେବଳ ଆତ୍ମସତ୍ତାର ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ବୋଲି, ମନ ବୋଲି ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଭୁଲ। ଏ ଗୋଟେ ଇଲୁଜରୀ ଜିନିଷ। ଏଇଠି ହିଁ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲା।
ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରାଣଟା କୁଆଡ଼ୁ ପଶି ଆସିଲେ ଦେହକୁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଉଛି ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେହରେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ଚେତନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାହେଉନି, ପ୍ରାଣଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ସେଇଟା ରିତମ୍ ପିବନ୍ତ ସୁକୃତସ୍ୟ ଲୋକେ, ଏ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକରଣରେ ଆପଣ ଦେଖି ବିଚାର କରିବେ ପ୍ରାଣର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ଜୀବତ୍ୱର ସତ୍ୟତା କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଜୀବତ୍ୱର ସତ୍ୟତା ବୁଝିଲେ ଫେର କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବେ ଆମେ ଯେ କେତେ କଥା ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଫେର ତାପରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହକୁ ଯେ ମୁଁ ବୋଲି ମାନୁଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଯେ ମୁଁ ବୋଲି ମାନୁଛି ତାକୁ ବୈଶ୍ୱାନର ବୋଲି କୁହାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଫେରେ ବିଶ୍ୱ ଯାହା ବୈଶ୍ୱାନର ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରୁଷ ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ତେଜସ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ତେଜସ ଯାହା ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ତାହା, ଆପଣ ଏମିତି ଇକ୍ୱେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ମାନେ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ କୁହାହେଉଛି, ସମଷ୍ଟି ଶରୀର ଅଭିମାନୀ ଚେତନକୁ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାର ଚେତନକୁ ଈଶ୍ୱର କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ତାହା। କହିଲେ ଏ ଭେଦ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା, ଏ ଭେଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ ଥିବାରୁ ଏ ଭେଦ ଆସୁଛି। ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ ନ ରହିଲେ ଏ ଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଏ ଚେତନାରେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ଏ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଣବର ଉପାସନା କଥା। ପ୍ରଣବର ଉପାସନା କଥା। ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଓଙ୍କାର ବିଷୟ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ଆତ୍ମ ବିଷୟ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ଆତ୍ମା ଯାହା ଓଙ୍କାର ତାହା, ଏ କଥା କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରୁ 8ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଙ୍କାର ଯାହା ଆତ୍ମା ତାହା ଏମିତି କହିବା ଏବଂ ଏମିତି ଉପାସନା କରିବା। କହିଲେ କ'ଣ ଆତ୍ମାର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। କହିଲେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଓଙ୍କାର କେମିତି କାହିଁକି କୁହାଯିବ, ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍। 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିବେ, ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ଓଙ୍କାର ଅଧିମାତ୍ରମ୍ ପାଦା ମାତ୍ରା ମାତ୍ରା ଚ ପାଦା ଅକାର ଉକାର ମକାର ଇତି। ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ସହ ସ ଆତ୍ମା, କହିଲେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ସହ ମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଇଲେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ କ'ଣ ବୋଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ବିଷୟ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଚତୁଷ୍ପାଦ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏ 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବୋଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା, ଏଠି 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅକ୍ଷରମ୍ ଓଙ୍କାର କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ବୋଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଚତୁଷ୍ପାଦ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲେ ସେ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ। ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ଓଙ୍କାର, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାନମ ଅଧିକୃତ୍ୟ ଇତି ଅଧ୍ୟାତ୍ମମ୍। କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମ୍ୟାନ୍। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଗେ ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତକୁ ବୁଝିବା, ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଏମିତି କଥା। କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମାନେ କ'ଣ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କହିଲେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, ଆତ୍ମାନମ ଅଧିକୃତ୍ୟ, ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଜଗତର ଆଉ ସବୁ କଥା ବିଚାର କରିବା। ଯେମିତି କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବ, ଜଗତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେବ। କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦେବୁ ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହିବ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ବୋଲି କହିବ, ଇଟାରେ ଦେବ ପଥର ଦିଅ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ଜଗତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିବ। ସେ ଜଣେ ଜାଗତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଲେ ଆତ୍ମାନ ଅଧିକୃତ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଅକ୍ଷରମ୍ ଅଧିକୃତ୍ୟ, କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନା ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଆତ୍ମାକୁ କୁହାଯିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷରମ୍ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଆତ୍ମ ବିଷୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯିବ କୁହାହେଉଛି। ଅଧିମାତ୍ରମ୍ ମାତ୍ରାମ୍ ଅଧିକୃତ୍ୟ, ମାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ମାତ୍ରା କ'ଣ
अमात्रा उमात्रा मात्रा आउ अकार उकार मकार अमात्रा एमती कहुचे अधिमात्रम बोले मात्रा मानू नहीं पादा मात्रा मात्रा च पादा कहले पाद कौन कहले आत्मार चारोटी पाद कौन जाग्रत स्थान सुसुप्ति स्थान जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीय इंडिया में तार चारि पाद बोला कहते मात्रा बोले कहले कौन कହାର मात्रा ओंकार चारोटी मात्रा अ ओ म अमात्रा पादा मात्रा पादा आत्मार चारि पाद मात्रा कहले ओंकार चारि मात्रा मात्रा च पादा कहले एगुड़ी को समान करने समान अटंती एवं कहले ओंकार चारि मात्रा आत्मार चारि पाद सहित समान ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए आपण जानतु पादा पाद गुड़िक मात्रा मान सहित समान मात्रा गुड़िक पाद मान सहित समान ताकू बुझंतु अकार उकार मकार इति मात्रा गुड़िक अकार उकार मकार कहले ये खाली कहगला जे आमे आत्मार गोटे ना आमे ओंकार बोली दबू कहीं दबू कहीं आम दबू कहीं आम दबू तार भी किसी आम यथार्थ आम देखा जहाँ को जहाँ कौन गोटे आम ना दे दौरान कि कहीं आम दे दौरान ना कहले अकारो वै सर्वम कहले बतौजी अपन को कहले कौन ना अकार को कहीं आम कहवा कौन विशेषता अच्छी कहले अकारो वै सर्वम ले अ मात्रा जो अ जो जिनसटा जिते नाम अच्छे सबुठे कौन ना अनुगत होती कौन सी गोटे अक्षर कहूँ जोटे अ ना बोली कथा नहीं तेणु अ जमी सबू शब्दरे व्यापक लेकिन सब शब्दरे नहीं सब रूपरे व्यापक ये गोटे बहुत बड़ लजिक जे गोटे मंत्र पढ़ी गोटे मंत्र पढ़िले जड़े स्वामीजी एमती कहते बुद्धिस्ट तांत्रिक जड़े स्वामी कथा कहते कहले गोटे देवी महात्मा देवी महात्मार तांकर जो मंत्र गुड़िक से मंत्र शब्द गुड़िक गोटे रूप तैयारी हो पार कहले सेटा कौन गोटे फेमिनाइन गड कहले से शब्द मंत्र रू से रूप तैयारी हो पार एमती गोटे बड़ लजिक से दौले कहले तेणु आम कहूँ कौन जे आम आगु थे विचार कर सारी जे अक्षर गुड़िक जिते जगत जो गुड़े ना अच्छी सब ना गुड़ी कहते ओंकार मात्र अरु आरंभ हो मोरे समस्ते सरे ओंकार नाना नाम रूप एम कथा कहते सेमती कहले आज्ञा सेटा जमी कहते कहले ये सेमती कि हम अकार उकार मकार अमात्रा चारोटी मात्रा जमी रोचे एमती चारि पाद कहले कौन ना हूँ विश्व तेजस प्राज्ञ आउ तुरीय ये चारोटी पाद आम कहते विश्व बा वैश्वानर से वैश्वानरटा हूँ सर्वव्यापक कहले आज्ञा वैश्वानर कौन सर्वव्यापक विश्व कौन विश्व कहले विश्व आ वैश्वानर विश्व क्या कहुच्छे ये देहटिके जे मु मानुची ताकू विश्व कहुच्छे ये देहर अभिमानी गोटे कि व्यक्ति राम के दाम के साम अच्छे कि नहीं ये देहटिके जे मु मानुची ताकू आम विश्व कहूँ सेमती यही देहटिके जमी मु मानवा लोक को आम विश्व कहूँ वैश्वानर क्या कहूँ नहीं समग्र विश्वटी जे मु बोली मानुची मोर देह बोली जे मानुची ताकू वैश्वानर बोली कहुच्छे आमर जमी स्थूल शरीर को स्थूल अवस्था उदाहरण देले सुसुप्ति अवस्था आमर गोटे स्वप्न अभिमानी चेतन स्वप्न अभिमानी पुरुष गोटे अच्छे स्वप्न अवस्था को किए मु बोली गोटे मानुची ताको आम तेजस बोली कहते सेमती से कौन ना कहले सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी चेतन ये जगत जो सूक्ष्म अवस्था थिला ताकू जी मु बोली मानुची ताकू आम कहूँ हिरण्य गर्भ बोली आम कहूँ फिर कहले कौन ना शोईथिबा पुरुष अभिमान चेतन को प्राज्ञ कहूँ
ସେଇଠି ହିଁ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇକରି ଥିଲା ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ। ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଯେମିତି ତାର କ'ଣ ତିନି ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅମାତ୍ରା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅମାତ୍ରା ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଯାଇକରି ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁରୀୟ। କହିଲେ ଏ ତୁରୀୟରେ ସମସ୍ତେ ବଦଳୁଥାନ୍ତି। ତୁରୀୟ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ତୁରୀୟ। ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ବୋଲି ମନ୍ୟନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚତୁର୍ଥ ସେ ଚାରି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଏକ। ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତୀୟ। ହଁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତମ ବୋଲି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି କଥା କୁହାହେଉଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ଥରେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଏ କୁହାହେଉଛି ଯେ ପାଦା ମାତ୍ରା, ପାଦା ମାତ୍ରା, ମାତ୍ରା ଚ ପାଦା, ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କହୁ କହୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝି ନେଇଯିବେ ଯେ ଏ ଆତ୍ମାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା। ଆତ୍ମାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ବୈଶ୍ୱାନର। କହିଲା ମାନେ ଆମର ବୈଶ୍ୱାନରର ସ୍ଥିତି ଆମ ମନରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୈଶ୍ୱାନରଟି ଆମେ ବୁଝିଲେ ତ ସେ ବୈଶ୍ୱାନରଟି କ'ଣ, ଏଇ ତା ପର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ଲୌକିକ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦିଆହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବି ଯେ ଓଙ୍କାର ଯେଉଁ ଉପାସନା କଥା କୁହାହେଉଛି, ଓଙ୍କାର ଉପାସନା କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଓଙ୍କାର ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହିମାନ ଜିନିଷ। ଟିକିଏ କଥା ଆମେ ଓଙ୍କାର ଉପରେ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ଓଙ୍କାର ମାନେ କ'ଣ? କହିଲେ କ'ଣ, ପ୍ରଣବ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଣବର ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ପରି ହେବା କଥା। ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ଢାଇଁକିରି ବାଜିକିରି ଯେମିତି ଧୀରେ 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 ଶବ୍ଦ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଯାଇକିରି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ପ୍ରଣବର ଉଚ୍ଚାରଣ ଘଣ୍ଟା ନାଦ ପରି ହେବା କଥା। ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା। ଏ ପ୍ରଣବ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ, ଇଏ ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ହିସାବରେ କହିଲେ ମୂଳାଧାର ଆସିକିରି କ'ଣ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିକିରି ଲୀନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଯିଏକି ଆମ ମୂଳାଧାରରୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆକୁ ଏହିପରି ଓଙ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦଶିକାର ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ତାର ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହୁଛି, ଜଣେ ସାଧକ ଯଦି ତାର ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ରହୁଛି, ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକରି ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏମିତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଶଙ୍କର ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣେ XYZକୁ ନେଇକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କରିଦିଆହେଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନା 10,000 ଥର ଯେ ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ବି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାରର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାରର ସାଧନା ଆମେ କରିବା, ଇଏ ସାଧନା ଆମକୁ ଜଗତରେ ବଡ଼ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ କରିଦେବ। କହିଲେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୌକିକ ସିଦ୍ଧି ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଙ୍କାରର ସାଧନା ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରା କହୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ବୁଝିଦେଲେ ହେଇଯିବ। କହିଲେ ହଁ, ଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ବୁଝିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ 7 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାଧନା ଦରକାର ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କହିଲେ ଯଦି କିଏ ବୁଝିନି 7 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଠି ସାଧନା ଉପାସନା ପାଇଁ ବତା ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରୁ 12 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଓଙ୍କାର ସାଧନା କରିବା। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନା ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ବୈଶ୍ୱାନରଃ ଅକାର ପ୍ରଥମା ମାତ୍ରା ଆପ୍ତେର୍ବା ଆଦିମତ୍ୱାତ୍ ଆପ୍ନୋତି ହବୈ ସର୍ବାନ୍ କାମାନ୍ ଆଦିଶ୍ଚ ଭବତି ୟ ଏବଂ ବେଦ। କହିଲେ ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ବୈଶ୍ୱାନରଃ, ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ, ଆତ୍ମାର ଆମେ କହୁଛୁ 4ଟା ପାଦ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଜାଗରିତ ସ୍ଥାନ ବୈଶ୍ୱାନରଃ, କହିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 9 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଏ 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠି ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦିଆହେଲା। 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ ବହିଷ୍ପ୍ରଜ୍ଞ ସପ୍ତାଙ୍ଗ 19 ମୁଖ
ଏଠୁ ସୁଲଭ ବୈଶ୍ୱାନର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର 3 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରି କହିଦିଆହେଲା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ ବୈଶ୍ୱାନର। এই ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ଅକାରହ, ତାକୁ ଅକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ଅକାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଅକାର କହୁ କହୁ ଆମେ ବୈଶ୍ୱାନର ବୋଲି ଆମ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ରାମ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀ ଭାବରେ ଭଗବାନ ରାମକୁ ବୁଝିବେ। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ଅଶ୍ଳୀ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବାଳକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବ ତେବେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ସେଇଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ଅକାର କହୁ କହୁ କ'ଣ ବୈଶ୍ୱାନର ଆପଣ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୈଶ୍ୱାନର ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହଂରେ ବୈଶ୍ୱାନର ଆବାହନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅହଂ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦେହାଭିମାନୀ, ଦେହୋହମ୍ ଇତ୍ୟେବ ମୂଢ଼ସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଜଡ଼ସ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି। ହେଲେ ମୁଁ ଦେହ ବୋଲେ ଏ ଯେଉଁ ଅହଂରେ ବୈଶ୍ୱାନର ଆବାହନ କର। ହେଲେ କେମିତି କରିବା କହିଲେ ଅକାର କହୁ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟିର କଳ୍ପନା ଆମ ମନକୁ ଆସିଯାଉ। ଅକାର କହିଲା ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମ ମନକୁ ଆମେ ଭାବୁ। ଫେର କ'ଣ ନା ମୁଁ ବୈଶ୍ୱାନର ବାସୀ, ଏମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ହେଲେ ବୈଶ୍ୱାନର ବାସୀ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମର ଅଭିମାନ ଅନୁସାରେ ଆମର କାମ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ କି ସାନ ଆମର ଅଭିମାନ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ସେହିପରି ଆମକୁ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ବନେ ପଦବୀ ମିଳେ। ଏସବୁ କଥା ହୁଏ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ନେତା ବୋଲି ମାନୁଛି, ତାର ଯଦି କ'ଣ ନା ନେତା ବୋଲି ମାନୁଛି, ତେବେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଜଣେ ପିଲା ଯଦି ପିଲାରୁ କହୁଛ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର, ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଲିଭିଂ ଏଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର, ଅଭିମାନ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ସେ ଅଭିମାନ ତାକୁ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼େଇବ, କର୍ମ କରେଇବ ଏବଂ କ'ଣ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେଇବ। ସେହିପରି ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି, ବୈଶ୍ୱାନର କହିଲେ କ'ଣ ଅହମେବ ସର୍ବମ୍, ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେହର ମାଲିକ ଏବେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଦଶାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ଏସବୁ କ'ଣ ନା ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଏମିତି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ଥାନ ବୈଶ୍ୱାନର ଅକାର କହୁ କହୁ ବୈଶ୍ୱାନର ଆମ ମନରେ ଆସିଯାଉ। ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଚରାଚର ସୃଷ୍ଟି, ଆମ ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ମନରେ ଆସିଯାଉ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମା ମାତ୍ରା ଆପ୍ତେହେ ଆଦିମତ୍ୱାତ୍। ଆପ୍ତେହେ ମାନେ ବ୍ୟାପ୍ତି ହିଁ କହିଲେ କ'ଣ, ଏ ବୈଶ୍ୱାନର ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବୈଶ୍ୱାନର ମାନେ ସମଷ୍ଟି ଅଭିମାନୀ ଚେତନ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଶ୍ୱାନର, ମୁଁ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଏ ବିରାଟ ଦେହ ହେଉଛି ମୋର। ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଯେମିତି ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଅକାରଟା ମଧ୍ୟ ସାରା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛି। ଆପ୍ତେହେ ଆଦିମତ୍ୱାତ୍, କହିଲେ ଆଦିମତ୍ୱାତ୍ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରଥମତା ଯାହାଙ୍କର ବିଶେଷତା। କହିଲେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶେଷତା ହେଉଛି, ଆମର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ଅକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ନ କଲେ ଆପଣ କିଛି କଥା କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ଆସିବ। ଅଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ। ଅଟା ଯେମିତି ପ୍ରଥମ, ସେମିତି କ'ଣ ନା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାଟା ପ୍ରଥମ। ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ଓଙ୍କାର ମାନେ ଅଟାକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି।
ଏବଂ ତାର ଉପାସନା କେମିତି କରାହେଉଛି କହିଲେ କହୁ କହୁ ଆମ ମନରେ ବୈଶ୍ୱାନର ଛବି କଳ୍ପନା ଆମ ମନରେ ଆସିଯିବ। ଏମିତି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ଆପ୍ନୋତି ହବ ଏଇ ସର୍ବାନ୍ କାମାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଗେ ଏଠି ଆମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେ ଆମେ ସେ ବୈଶ୍ୱାନରର ଉପାସନାଟି କଲା ପରେ, ଏ ବୈଶ୍ୱାନରର ଉପାସନା ହେଉଛି ଅକାରର ଉପାସନା। ବୈଶ୍ୱାନର ଉପାସନା କେମିତି ଆସିବ, ସେ ଉପାସନାରେ ଆମେ କେମିତି ସିଦ୍ଧ ହେବା, ସେ କଥାଟି ଆମେ ବହୁତ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନରେ ଅନେକ ଭେଦଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ସବୁ ଭେଦଭାବ କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପରର ଭେଦଭାବ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନିଜକୁ ଦେହ ମାନିବାରୁ ନିଜ ପରର ଭେଦଭାବ ଆସିଲା। ମୁଁ ଅମୁକ ଜାତି, ସେ ଅମୁକ ଜାତି, ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ନିଜକୁ ଦେହ ବୋଲି ମାନିବାରୁ କ'ଣ ଜାତିର ଭେଦ ଆସିଲା। କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜାପାନୀ, ସେଇଟା ଭେଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦେହ ଭାବରୁ ଆସିଲା। ଚେତନା ଭାବରେ ରହିଲେ ଏ ଭେଦଭାବ ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଚେତନା ଭାବ କେମିତି ଆସିବ? ଆମେ ଚେତନା ଭାବ ତ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଜ୍ଞାନ ଯଦି ନାହିଁ କ'ଣ? ଆମେ ତାଦାତ୍ମ ଭାବ ବଢ଼େଇବା। ତଦାତ୍ମା ଏଠି ତାଦାତ୍ମା, ଆମର ଅଭିମାନକୁ ବଢ଼େଇବା। ସାଧାରଣତଃ ଅଭିମାନ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ବଡ଼ ଅଭିମାନୀ। ଅଭିମାନୀ କ'ଣ? ଅତିମାନୀ ବୋଲି ଆମେ ଭାବନ୍ତି। ଟିକିଏ କହିଦେଲେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଯିବ, ଅଭିମାନୀ। ସେଇଟା ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଭିମାନ କୁହାଯାଉନି। ଯେମିତି ଆମେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ନା ଆମେ ମୋ ଘରଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ବୋଲି ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ ମୋ ଦୁନିଆରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୀବ କିଏ ଅଛି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ସେ ବଡ଼ ଜୀବ ଦେହରେ ଆମେ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଭଳିଆ ଆମେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ବଡ଼ ଜୀବ ଭଳିଆ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ଆମେ ଖାଇ ପିଇକିରି ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଇ, ଯାହାକୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ କୁହାହେଲା, ଏକୋନବିଂଶ ମୁଖ କୁହାହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼େଇବା, ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭାବରୁ ଆମେ ଉପରକୁ କେମିତି ଉଠିବା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଏଇ ପରିବାରଟି ମୋର, ଏଇ ଘରଟି ମୋର, ଏଇ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର, ଏବଂ ମୋର ଯଦି ହେଲେ ତ ପଡ଼ିଶା ଘର କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଶା ଘର ଆପଣଙ୍କ ଘର ନୁହେଁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ପୁଅ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଶା ଘର ପୁଅ ଝିଅରେ ଟିକେ ଦୋଷ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଡେଇଁବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା କଲେ କ'ଣ ସୁନାଟା ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ିଶା ଘରର ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଟିକେ ବଢ଼େ, ତେବେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଟି ଯେଉଁପରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରିକା ଏମିତି ହେବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ମନରୁ ଆମେ ଉଦାରତା ଭାବକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଉଦାରତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ନ କଲେ ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେବା ନ କଲେ ଆମର ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ବିରାଟ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିବା, ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଆସିବ। ଏବଂ କ'ଣ ନା ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଯେତେ ବିରାଟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସେତେ ବିରାଟ ହେବ, ଆମର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବିରାଟ ହେବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା କୁହାହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଦରହୁଡ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କହିଲେ କ'ଣ ସାରା ଦେଶ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ଏକାତ୍ମ ଭାବ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା କୁହାଗଲା। ମାୟାବତୀଙ୍କର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସହିତ, ତେଣୁ ସେ ଜାତିର ବଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କେତେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଭାବ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯଦି ଦେବି, ଆଡ଼ଭାନୀ ଯିଏକି ସାରା ଜୀବନ ଦେଶପ୍ରେମୀ କହିବା, ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ
ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଚରିତ୍ର ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଡ଼ଭାନୀଜୀ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଭିମାନୀ ଥିଲେ, ସେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାଜପେୟୀଜୀ ଥିଲେ କ'ଣ ନା କହିଲେ ନାଇଁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହେବନି, ମାନବ ମାତ୍ରକେ ଭାରତୀୟ ମାତ୍ରକେ ମୋର ବୋଲି କହିଲେ ଶିବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିମାନଟା ଥିଲା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନା ଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଭିମାନୀ ହେବ ଏବଂ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ, କର୍ମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, କହିବି ସମର୍ଥ ରାମଦାସଜୀଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଶିବାଜୀ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ଧର୍ମଶାଳା ବନେଇଛି, କେତେ କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ସବୁ କରୁଛି। ସେଠୁ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା, ତାକୁ କହିଲେ ଶିବାଜୀ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ପଥରଟା ଭଙ୍ଗା ହେଲା। ସେଠୁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ବାହାରିଲା, ସେ ପଥର ଖୋଳରୁ ପାଣି ଟିକେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ବେଙ୍ଗର ଖାଇବା ଭଳିଆ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। କହିଲେ ତୁ ଏଇଟା ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଥିଲୁ, ଏ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଲା, ଏ ପାଣି କିଏ ଦେଲା? କେଉଁ ବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଯାଇଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯାଇଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ପାଣି ଗଲା, କେଉଁ ବାଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା, କିଏ କଲା? ବୋଲେ ସମର୍ଥ ରାମଦାସ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆରେ ତୁ କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆଉ କିଏ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଆମର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥିତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ସାଧନା କରିବୁ, ଏଇଟା ତ ଉପାସନା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି। ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ପଦଟିଏ କଥା, ପରହିତ ବସ ଜିନିକେ ପରବଶ ଜିମିକେ ବସ ମାହି ପରହିତ ଜିମିକେ ବସ ମାହି ଇନକେ ଜଗ ଦୁର୍ଲଭ କଛୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ମୋର ଜୀବନର ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ରୁହେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପରୋପକାର କରିବି, ପରହିତ କରିବି। ସେଇପାଇଁ ତ କୁହାଯିବ ବେଶୀ ମଦ ବିହିତ ମେଦା ଆଉ ଖଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଭଳିଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ମୁଁ ସେବା କରିବାରେ ବଞ୍ଚିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ଚିନ୍ତା କିଏ କରିବ? ପରସ୍ପର ଭାବୟନ୍ତଃ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବେ କେହି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସୂତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ତୁ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କର, ତୋ କଥା ତୁ ପୁରା ଭୁଲିଯା, ଦେଖେ somebody must take care of you। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର, ନହେଲେ ଜଗତରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ିବ। ହେଲା, କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପରହିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦୁର୍ଲଭ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏମିତି କଥା ମୁଁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଶ୍ୱାନରର ଉପାସନା, ବୈଶ୍ୱାନର ଆମେ ସମଷ୍ଟି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କହିଲେ ଏଇ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟର ଆମ ଅଭିମାନକୁ ଆମେ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା। ଇଏ କଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି କହିବା, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ କଥା କହିବା। ତୁଳସୀଦାସ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ? ମାନ ମାତ୍ର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ତେଣୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର କେବଳ ହିନ୍ଦୀଭାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ ନ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ନ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଆମ ହୃଦୟର ଭାବ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଆମକୁ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ନା ଏମିତି ସର୍ବଭୂତ ହିତେରତାହା, ଏମିତି ଆମ ଭାବ ରହୁ। କହିଲେ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଭେଦ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଭେଦ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦ ନାହିଁ। କହିଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଦାତ୍ମର ଭାବ ସେମିତି ଅଛି। ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ ଦୁଇଟା କୁହାଗଲା। ଆପନୋତି ହବ ସର୍ବାନ୍ କାମାନ। କହିଲେ ସେ ସବୁ କାମନା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା କଥା ଆପଣ କହିବାର ଥିଲା, କାମନା ଏତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ କାମନା ସିଦ୍ଧି, ଆମେ ତ ଏମିତି କାମନା ଆମେ ସିଦ୍ଧି କରୁଛୁ ନାହିଁ। କାମନା ସିଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ?
ବୋଲେ ଚିତ୍ତର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ରୂପକୁ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ କାମନା ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖାଇବି, ଏଇଟା ଛୁଇଁବି, ଏଇଟା ଦେଖିବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ତାଙ୍କ ମନରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ହୀନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବତାଏ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଉଦାତ୍ତ ଜିନିଷ ବତାଏ। ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ ତିଆରି କରିଦିଏ। ହେଲେ ତାହାର କ'ଣ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ସେ ମନେ କରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ବା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯଦି ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆପନୋତି ହେବ ଏଇ ସର୍ବାନ୍ କାମାନ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆମର ଆସୁ ଯେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିପାରିବି କି ଯେ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର, ଏସବୁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଲୋକ, ମୋର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିଚୟ ଅଛି, ଏମିତି କଥା। आपनोति हवै सर्वान् कामान्। फिर आदिश्च भवति। आदिश्च भवति माने कौन ना प्रथमश्च भवति महताम। कहले अनेक लोकों भितर से एक ही जानती। कहले आज्ञा ओहो जमती से अंध मान भितर कणा जिंजे एक ही जाए सेमती कणा कहले ना अंध मान भितर कणा राजा परिका प्रथम भवति महताम। कहले महत्पुरुष मान भितर मध्य से एक नंबर स्थान को पहुँची जाती। तेणु यही व्यक्तित्व जो मैंने गुरुदेव को देखी से कहती गुरुदेव जो पहुँची जाते आउ सब व्यक्तित्व कौन ना कम पड़ जाते, महान महान व्यक्तित्व मैंने कम पड़ जाते, आदर में कम पड़ जाते, को शासन करके मत बड़ कह बोली से कहून। तेणु ये गोटे महान जिनस अच्छी। तेणु आम केमती ओंकार उपासना तो आपण करेंगे वैश्वानर सिद्धि आमर आसू, विराट सहित आम तादात्म्य भाव बढ़ू, क्षुद्रता हीनमान्यता निम्नतार आम ऊर्ध्व को उठू, तापर आपण देखिए तापरे ईश्वरीय शक्ति आपे आपे आसो। मुझे कहूँ कल की पुणी उकार महात्मा अच्छी आपण मान सब शुणवे। हरि ओम। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।